मेरे ते जे इल्जाम लगे सन ना जी, ते जे जिहा परचा मेरे ते सरकारां ने दिता सी, आम तौर ते यह जिहा NDPS का परचा किसी दे हो जाए ना तो पिंड वाले मूँह नहीं लाउंदे। ये कोई बड़ा यह जिहा परचा नहीं जिहड़ा आपां कह सकते सूरमिਆਂ ते होया। घटिया किस्म का अत नीच दर्जे का परचा ਉਹ ਦਾਸ ਤੇ ਕੀਤਾ कि ਇਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਜਲੀਲ करना। और परचा जिस तरीके नाल होया, ये गल थोड़े तो लुकी छिपी नहीं किसी तो। और ये जलालत 2013 की मैं रोज चलदा आया, किसी नाल इस गल का दुख नहीं साझा किया क्योंकि विरोधियों कोल होर कुछ कहण नूं मेरे खिलाफ सी नहीं। हल्के का काम बोलदा सी, थोड़ा प्यार बोलदा सी। कोई यह नहीं कह सकता सीगा कि असीं मजीठीए कोल काम कराउण गए ते असीं पैसे दे के काम कराए। अज तक इन्हां नूं बंदा नहीं लभ्या। करप्शन का मेरे ते कोई एलीगेशन नहीं, होर किसी किस्म की कोई एलीगेशन नहीं। किसी ने कदे मैनूं शराब पींदिया नहीं वेख्या, कदे ठेके ते डिग्गिया नहीं वेख्या। ते विरोधियों नूं होया कि हुण इहनूं घेरना किवें। उन्हां नूं ऐ हो गया कि इहनूं जलील करो, जिहड़ा सब तो वड्डा तरीका मिलदा। और जलील करन दा तरीका मैनूं किसी एजेंसी ने, किसी कोर्ट ने अज तक कदे गुनाहगार नहीं दस्सिया। इसलिए मैं इस गल दा भी धन्नवादी हाँ कि लख हज़ारां कोशिशां बाद भी कई साबका मुख्यमंत्री होके गए हैं, हमेशा उन्होंने एक गल कही है कि प्रूफ लियाओ, मजीठीए नूं सवेरे कार्रवाई कर देंगे। प्रूफ कोई दे के राजी नहीं क्योंकि प्रूफ है कोई नहीं, मगर गंदी राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स करनी है। और वो पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए करनी है कि मजीठीए नूं जलील करना। साध संगत जी की यह जी पॉलिटिक्स का, राजनीति का कोई भला होया? कुछ लभदा? वेखो शायद पहली बारी इतिहास इस गल की गवाही भरदा कि कोई बंदा ना थानेदार की कुर्सी नहीं छड्डदा। मैं अज ऑन रिकॉर्ड धन्नवाद करन लग्या, भावें अफसरां नूं मुश्किल भी पैदा होगी, मगर जे मैं दिलों धन्नवाद नहीं किया तो मेरे मन च भी रंज रह जाऊगा कि सरकारां करके मैं दब गया। थोड़ी किरपा सदके, गुरु की सदका किरपा सदके, ना मजीठीआ पहला दबिया सी, ना अज दबू, ना गां ये दबा लणगे। ये नहीं दबा सकते। मजीठीआ दबदा जां डरदा ते वो सच्चे पातशाह मालिक तो डरदा ते जां उहदी संगत तो डरदा जिहदे विच रब वसदा। साध संगत जी, सोता साहब DGP लगे सी कि नहीं लगे सी? पहला दिनकर गुप्ता DGP सी, उन्हां नूं हटाया गया ते सोता साहब नूं लाया गया। और सोता साहब नूं उस वेले जदों बदल के लाया गया, दिनकर गुप्ता जी नूं DGP तो बदल के सोता साहब नूं लाया गया। चन्नी साहब मुख्यमंत्री ये उन्होंने कहते मैं तेनू, तू जूनीयर सी, तेनू मैं इसलिए लाया कि तू मेरे आखे जो मैं कहां आपदे सियासी मफाद वास्ते, फायदे वास्ते तू उस गल ते पहरा देगा। साध संगत जी, मैं तो ना DGP लाउण जोगा सी ते ना किसी नूं एडवोकेट जनरल लाउण जोगा सी, मगर मैं धन्नवादी आ उस शख्स दे जद ओनू कहा गया ये परचा करो ते सोता साहब कहते जी मैं ये जी DGPशिप नहीं करके राजी, जिहदे च बेबुनियाद झूठे परचे। हुण तुसीं मैनूं जी सद के सवेरे बदल दिओ, मैं DGP रह के राजी नहीं। दसो कोई थानेदार लभदा छेती किते जिहड़ी ये गल कह देवे कि मैनूं DGP रहण दिओ? कोई कुर्सी नहीं छड्डदा आपदी। DGP तक दी कुर्सी ठकराती कि झूठे काम, झूठे परचे, मैं नहीं, मैनूं बदल दिओ। और वही गल हुई
ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ? ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਉਹ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2007 ਦੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 2007 ਦੀ ਜੀ ਸੀ ਜਾਂ 12 ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣਾਓ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਤਾ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ, ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ UPSC ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਾਚਗਾਠ ਹੋਈ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਤੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਿਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇਗਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਖ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ UPSC ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ IPS IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ 2-3 ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 3 ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਾਪਰੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ,
30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇਹ ਜੀ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਮਗਰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਭਾਊ ਅੱਜ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਗੂਤ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। 2 ਸੀਟਾਂ ਲੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਾਰੀ ਖੰਡੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਜਦ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਗਏ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਤੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲਈ ਬੈਠੇ? ਮੁੜਿਆ ਹੁਣ? ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਠੋਕਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਬੈਠਿਆ। ਠੋਕਣ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਠੋਕ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਊ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ DGP ਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ, ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਲ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਦੇ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ MLA ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ AG ਲਵਾਉਣ ਜੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਨਾ DGP ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੱਕਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਹਾਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਹੁਣ ਚੜਨਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਇਹ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਦਾਸ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਖਾਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ। ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਚੰਗੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਧੱਕਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਓ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਏਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹ 84 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਦੇ ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੇਡ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ 84 ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਚੱਲੂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 92 ਤੋਂ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕਾਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋੜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਾਏ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ 'ਚ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ 84 ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੇ। ਤੇ ਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 27 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਅਫਸਰ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਅਫਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਦਿਉੜੀ 'ਚ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਹੇਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਿਉੜੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਏਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। 16 ਨੰਬਰ ਚੱਕੀ ਹੈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 16 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? 16 ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ BP ਹਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰੇ। ਸਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 2:30 ਵਜੇ ਜਾਓ, 3 ਵਜੇ ਜਾਓ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਰੋਜ਼ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਐ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੂਟ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਗਾਨਾ ਬੰਦਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਵਰਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ 5ਵਾਂ ਮਣਕਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਰ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਏਡਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਨੇੜਦੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ, ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਪੰਜਵਾਂ ਮਣਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਤੇ ਤਗੜੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖੜਕੇ ਪਏ ਆ। 250 ਡੰਡ ਲਾਉਣਾ, 3 ਘੰਟੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੰਡ ਲਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਾਜੂ ਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਏ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਪਏ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਓਟਸ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਫਲ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਠਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛਕਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੰਡਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਵੀ ਘੜਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਾ ਚਾਹ ਤੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਗਵਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵੇਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚਨੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਵੇਲ ਨੂੰ ਹੱਸਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਵੇਲ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣ ਬਣੀ ਆ ਤੂੰ, ਉੱਤਰ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਮਗਰ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜੋਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਲੀ ਹੋਰੀ ਜਿੱਤਦੇ ਤੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ, ਇਹ ਵੋਟ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਦੇ ਮੈਂ 23,000 ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ 26 ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੀ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਡਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਐਲਾਨਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਕਲ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ, ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿੰਤੂ ਪਰਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਦੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸੌਖਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਗਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਰਨੈਲਾਂ 'ਚ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੰਢਾ ਜਾਵੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਚੜ ਜੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੇ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵੀ ਘਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਕੰਮ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਭੇਜੋ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਪੋਲੋ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗਾਰਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ 2500 ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਕਈ ਗਾਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਹੰਬ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਾਰਦ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸੂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਬੀਪੀ, ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੀ ਭਾਊ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਾਰਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 250 ਡੰਡ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ ਰਾਜੋ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। 2 ਘੰਟੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ, 2.5 ਘੰਟੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੀ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ 2-3 ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਘਟਾ ਲਓ ਭਾਰ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਵੇਲ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਦਿਲਬਾਰ ਵਰਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਸਿਕੰਦਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹੋ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸੋਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ MLA ਲੜਨੀ ਆ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਧਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ 4x4 ਆ, ਤਗੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੀਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਂਭ ਸੂੰਭ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪਾਰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ 26 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਕੱਢੂਗਾ। ਮਗਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ 1-2 ਬੰਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਮਜੀਠਾ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਦਵਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਤੇ, ਮੈਂ BC ਪੇਸ਼ੀ ਲਾਓ ਮੇਰੀ, BC ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਤੇ ਉਹ ਵੀਸੀ ਵੇਚੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੈ ਫੇਰ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਲਿਆਓ ਕਾਗਜ਼ ਭਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ 3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਓ, ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਿਜੈਕਟ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਤਗੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਤੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ, 21 ਲੱਖ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਤਾ ਉਹ ਬਜਟ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਕੁਝ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆ। ਦੱਸੋ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 20 ਗਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 18-20 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਈ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢਦੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜੂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ MLA ਬਣੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 22 ਬਣੇ ਸ਼ਾਇਦ, 18 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 3 ਸਾਡੇ ਤੇ 1 ਆਜ਼ਾਦ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਦਾ। ਅੱਜ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰਲਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਭਾਊ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ? 485 ਵੋਟਾਂ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਡਾ ਕੰਮ ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 1100 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ 70% ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੁਛ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ 1000 ਤੇ 5000 ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨ ਕਦੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਜੀਠੀਆ ਤੂੰ ਆਪ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਠੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਅੜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 26,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਸੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਆ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਊ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਪੂ ਰਤਨ ਸਹੋਰੀ ਸੀ, ਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰੇ ਲਾਏ, ਮਗਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਰੱਬ ਸਾਂਭ ਲੂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ। ਉਹਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਂਭੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਜੀਏ, ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕਿਤੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਲੜਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮਗਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫਿਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਚ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਘਰੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ
ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸੋਚਾ ਸੋ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਊਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਰੀਕ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਾਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋਤਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਦੰਦ ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਿਓ, ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Subscribe to One India channel and never miss an update.